காய்ஸ் வணக்கம். இப்போ நம்ம தமிழ் பொங்கல் திருவிழா கனடாவில் எத்தோப்பிக்கல் நடக்குது. அதைத்தான் கவர்மெண்ட் வந்துருக்கிறேன். இன்றைக்கு 3 மணிக்கு தொடங்க போது இங்கே எத்தோப்பிக்கல் நோர்த்தில் கனடாவில் இந்த பொங்கல் திருவிழா இன்றைக்கு பிப்ரவரி மாதம் கொஞ்சம் நாள் தள்ளி தான் போடணும். அந்த தமிழ் மக்கள் கணக்க வாழ்கிற காரணத்தால் பாட்டு கொஞ்சம் நாள் எடுத்து தான் செய்ய நம்ம இதை வேலைப்படுறது காரணமாக இந்த பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி இங்கே நடக்குது. கம்யூனிட்டி சென்டரில் நடக்குது தமிழ் பொங்கல் விழா. அதைத்தான் கவர் பண்ணி காட்ட போகிறேன். அது இதை விட நிறைய பேர் போயிட்டு கொஞ்சம் கதைக்கவும் வேணும். அதை உங்களை காட்ட போகிறேன். சரி, கொஞ்சம் வீடியோ பாருங்கள். ஆக்கள் தான் ஒன்று வந்துட்டு இருக்கணும். இன்னும் தொடங்கல, நிகழ் தொடங்கல. ஒன்று நாங்கள் ஆக்களை காட்டின பாருங்கள். வயசான அம்மாக்கள் அக்காக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கணும். அதெல்லாம் வந்து பிள்ளைகள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இருக்குது. பொங்கல் இப்போ பானை வச்சு பொங்க போயினோம். இந்த ரோடெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு விளக்கு கொடுத்துல பிறகு விளக்கு கொடுத்து எல்லாம் இருந்தா பிறகு உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். Hello, sir. Hi, how are you? Good, sir. You?
எட்டோபிக் தமிழ் அசோசியேஷனால நீங்கள் அனைவரும் நமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்ததுக்கு முதற்கண் வணக்கம் கூறிக்கொண்டு நாங்கள் நமது நிகழ்வை ஆரம்பிக்க இருப்பதால் அனைவரும் உங்கள் இருக்கையில் இருந்து நமது நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து மகிழ்ந்து நிகழ்ச்சி செய்பவர்களை ஆதரித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி நீங்களும் மகிழ்ந்து செல்லுமாறு வேண்டிக் கொண்டு இப்போ வந்து எங்களோட அறிவிப்பாளர்கள் எம்சிஸ் வந்து அக்ஷிதா கிருபாகரன், அபிதா கிருபாகரன் அண்ட் நேரு பத்மநாதன் அவர்கள் வந்து இப்போ நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைப்பார்கள். Welcome everybody. As we invited from Etobicoke Tamil community, thank you for your presence here. We are really thanks to everyone for your presence. Now the program going to start and the MCs are going to start the program. Abhita Krubagaran, Aksita Krubagaran and Nero Pathanathan. I'm handing over the mic now. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். உங்கள் பொங்கல் விழாவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். Good evening everyone. Vanakkam and welcome to our Pongal celebration. Before we begin, we would like to respectfully acknowledge the land we are on today. நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு முன் இன்று நாம் இருக்கும் நிலத்தை மரியாதையுடன் நினைவு கூறுகிறோம். We acknowledge the lands which constitute the present-day city of Mississauga as being part of the treaty and traditional territory of the Mississauga and the Credit First Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and the Huron-Wendat and Wyandot Nations. Please rise for the national anthem of O Canada, sung by Anushchan Kandasamy, Anushka Krishandan, Laksita Krishandan, Sayam Krishandan, Anderson Nandakumar, Hari Aruttavarasan, Andrea Anthony Fernando, and Manasa Kugananda Sarma. தயவு செய்து ஓ கனடா தேசிய கீதத்திற்காக எழுந்து நிற்கவும். Oh Canada, our own native land, true Christian love, in all of us command, with glory hearts receiving us, on true, on strong and free.
வாழியவே தமிழ் மொழி வாழியவே. Mr. Neelan Sean, please come to the stage so we can. So welcome everyone, and it's such an honor for me to be here as a city councillor for Etobicoke North and celebrating this beautiful cultural event with my colleague, Councillor Ethan Shan, who's here with us today as well. He came a long way to join us today. He's on the other side of the world, you might say, the other side of Toronto. So I thank you for coming, Ethan. So let me just tell you about the town community and what a beautiful community you are out here in Etobicoke North, and what an honor it is for me to represent you and be part of your beautiful culture. The town community contributes so much to Etobicoke North, contributes so much to our city here in Toronto, and of course our province and our country. So
So I want to thank all of you for being part of who we are here in Canada. It means so much. And also, this Heritage Month, it's a celebration of exactly that, your heritage. And we need to pass that on to our children. Our culture is so important that we don't forget it. We don't forget our roots, and our children do not forget our roots and the hard work and sacrifices that you all have made to get where you are today. So so I know it's been going on for the last month. It's an important event. And of course, you're also celebrating Taipongo and the beauty of that celebration. Family, friends, bringing us together like we are here today. So thank you so much for coming here. I want to present, maybe I'll present it to both of you. Come on up here. So I'm gonna present this. So this is to the Etobicoke Tamil Association. Anyone else want to come up? You're welcome. Okay. So this is to the Etobicoke Tamil Association for hosting the 2026 Pongo celebration at Elm Bank Community Center. The Tamil community stands as a pillar of cultural richness and civic leadership across Etobicoke North, Ward 1. Service is the cornerstone of our community. The City of Toronto is proud of organizations that make a positive impact through their leadership, selflessness, and unique skills. So I extend my best wishes to all of you for continued success in your community service. Thank you, and God bless all of you. We are honored to have Nathan John and the representatives of John Zero Sale with us today. At this time, we respectfully invite them to the stage to address the gathers. உங்கள் மதிப்பிற்குரிய எம்பிக்களையும் கவுன்சிலர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கம். முதல் அனைவருக்கும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தமிழர் மரபு திங்கள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் மரபு திங்கள் ஜனவரி மாதம் என்றாலும் அது எங்கள் தை மாதம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் காலநிலை காரணமாக சில நிகழ்ச்சிகள் பிப்ரவரியில் இடம்பெற்று வருகின்றது. இதுதான் நான் எட்டோபிகோவில், அதாவது 17 ஆண்டுகளாக தமிழ் மரபு திங்களை செய்து வருகின்றேன். மொன்றியல், ஒட்டாவாவில் இருந்து கூட கல்கரி என்று பல இடங்களுக்கு போயிருந்தாலும் எட்டோபிகோவில் தமிழ் மரபு திங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற முதலாவது தடவை இது. அது முயற்சியை தருகின்றது. எட்டோபிகோ தமிழ் சங்கத்துக்கும் அதன் தலைமைத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் உண்மையிலே நான் இன்று காலை ரிச்மண்டில் நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்த போது சொல்லியிருந்தேன், எங்கள் மூத்தோர்கள் சங்கத்திலே பல சங்கத்துக்கு தலைமை தாங்குவர் எங்கள் பெண்களாக இருக்கின்றார்கள். அதே போல இங்கு எட்டோபிகோ தமிழ் சங்கத்தையும் பெண்கள் தலைமை தாங்கி நடத்துவதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. என்றால் எங்கள் சமூகத்தின் வளர்ச்சி என்பது முக்கியமாக பெண்களின் வளர்ச்சி என்பதை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஊக்குவிக்கக்கூடிய தடைகளை, திறமைகள் நிறைய இருந்தாலும் தடைகள் நிறைய இருந்தது. அந்த தடைகளை தகர்த்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சமூகமாக பார்க்கின்றேன். 17 ஆண்டுகால வளர்ச்சியிலே இந்த தமிழ் மரபு திங்கள் கனடாவில் நாங்கள் ஆரம்பித்து, முதலில் நான் இதை ஆரம்பித்த பொழுது 14 அமைப்புகள் இருந்தார்கள். இப்பொழுது 240க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் இணைந்து கனடா முழுவதும் நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகின்றார்கள். எனக்கு அழைப்பு வந்தது மட்டுமே 100க்கும் மேற்பட்ட அழைப்பு, 40 நிகழ்வுகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இந்த மாதத்துக்காக. இதை பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு விடயமா இருக்கிறது. நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கின்றேன். நாங்கள் படித்த பொழுது 100கணக்கான தமிழர்கள் மாணவர்களாக எங்கள் பாடசாலையில் படிப்போம். ஆனால் எங்கள் பாடசாலைகள் தமிழர்கள் என்ற அடையாளத்தோடு போவதற்கு ஒரு வெட்கம் இருக்கும், ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும். இன்று அந்த 25 ஆண்டுகளை தாண்டி வந்து 10 தமிழ் பிள்ளைகள் படிக்கின்ற பாடசாலையில் எங்கள் பிள்ளைகள் தமிழர்கள் என்ற துணிவோடும் தங்கள் அடையாளத்தை காட்டிக் கொள்வதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மாற்றம். என்றால் சுய மதிப்புள்ள சமூகம் வளர்கின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் வெற்றியாளர்களாக வருவார்கள். வாழ்க்கையிலும் சரி, விளையாட்டிலும் சரி, வேலையிலும் சரி, உறவுகளிலும் சரி வெற்றியாளர்களாக வருவதற்கு கல்வி என்ற அனைத்திலும் வெற்றியாளராக வருவது இந்த தமிழர் என்ற சுய மதிப்பு அவர்களுக்கு தேவை. இந்த அருமையான கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுவதனால் நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் 20வது ஆண்டை தொடர்கின்ற பொழுது நாங்கள் 1000 அமைப்புகள், தமிழ் ஆசிரியர்கள், தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் எங்கள் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் எல்லோரையும் சேர்த்து ஒரு 1000 பேர் கொண்டு ஒரு தமிழ் மரபு திங்கள் செயலவையை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆவலோடு உங்களிடம் அந்த தகவலையும் விட்டுக்கொண்டு வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் உதவுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த தமிழ் மரபு திங்களில் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான விடயம்
தமிழர்களுக்காக நாங்கள் ஒரு தமிழ் சமூக மையத்தை கட்டுவதற்கான முயற்சி இடம்பெற்று வருவது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். அதற்கு நான் கவுன்சிலராக இருந்த பொழுது முதலிலே அதற்குரிய தீர்மானத்தை ஏகமனதாக அப்பொழுது கவுன்சிலர் மேயராக இருந்த ஜோன் தோரியோரிடமிருந்து பெற்று ஏகமனதாக நாங்கள் அந்த அந்த பிரகடனத்தை கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு காணி கொடுக்கப்பட்டு இன்று 2 நாட்களுக்கு முன்பு உங்களுக்கு தெரியும் 17 மில்லியன்களை தமிழ் சமூகமாக கொடுக்கிறதுக்காக முன்வந்திருக்கின்றோம் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். அந்த மத்திய மாகாண மாநகர அரசோடு சேர்த்து நாங்கள் தமிழ் சமூக மையத்தை கட்டி அது நான் நேற்று பேசிய போது கூறியிருந்தேன். இது எங்கள் அடுத்த சந்ததிக்காக கொடுக்கின்ற பரிசு மட்டுமல்ல, எங்களுக்கு முதல் வந்த சந்ததிக்கு கொடுக்கின்ற கௌரவமாக பார்க்கின்ற உங்கள் மூத்த சமூகத்திற்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு டொரண்டோ நகர சபையிடமிருந்து கொண்டு வந்த சான்றிதழை உங்கள் வாணி அவர்களுக்கும் எங்கள் இந்த எட்டோபிகோ தமிழ் சமூகத்தில் மன்றத்தின் நிஷா அவர்களுக்கும் வழங்கிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக தூரத்தில் இருந்து வருகை தந்த எங்கள் ரோச் பார்க் கவுன்சிலர் நீதன் ஷான் அவர்களுக்கு எமது சிறந்தாண்ட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். John Sirsel's office to have a few words. Good afternoon, everyone. My name is Erin. I'm here on behalf of Honorable John Zurisheli, the Member of Parliament for Etobicoke North, who was unable to join us this afternoon as he is currently in Vancouver. So I wanted to, on his behalf and on behalf of Etobicoke North, wish everyone a happy Thai Pongal. It's wonderful to see all you guys here together. And as we know, these events cannot happen without a lot of volunteers. So we wanted to present a small token of appreciation on behalf of Etobicoke North, as well as the Government of Canada, for all the volunteers that have made this event happen. So I will announce the names for these volunteers. If you guys can kindly please come up, and I'd ask if you can stay up for a picture at the end for the entire group. So we'll start off. And I apologize in advance if I pronounce your names incorrectly. Atsea Parmasaweron. Archaya Parameswar. அவ்வளோங்க ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல. தேவைக்கு அடிப்படை என்னது? தேவைக்கு அடிப்படை என்னது? Abita Kilparker. Aksita Kripagar. மகளாக்குமா? உங்களோட மகளா? Viswalingam Kanavadipula. இன்னும் போய் பார்த்து விட்டோம். வணக்கம், எப்படி இருக்குங்க? இல்லை இல்லை சொல்லுங்க, கஷ்டமா? Thank you so much. The welcome dance performed by the students of Kalei Koval Isai Palli under the guidance of Miss Vanita Kukahindaran. We kindly welcome Dia Elichalian, Atisha Dilipin, Shambhavi Sridharan, Varulaxmi Shabishan to the stage. நமது பண்பாட்டு விழாவை ஆரம்பிக்கும் வகையில் கலை கோவிலின் இசை பள்ளியின் மாணவர்கள் திருமதி வனிதா குகேந்திரன் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் வழங்கும் வரவேற்பு நடனத்தை மகிழ்ச்சியுடன் வழங்குகிறோம். Next, we have a special dance performance to the song Vannamayilero, composed by Vahisan Rasaya.
Despite the struggles of being a Ulam Tamil composer, he worked hard and now gives the Tamil community someone to look up to. To celebrate his beautiful music, let's welcome our young dancers to the stage. சிறார்களின் உற்சாகமான நடனத்துக்கு தயாரா? விழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமம் முன்பு செய்த பலிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்ததனி பலிக்கு துணை வடிவே செங்கோடம் Let's give those little stars a big round of applause. Before we move on to our next performance, did you know that Pare is one of the oldest traditional drums of Tamil people? Up next is a performance by Yoga Pare group. Let's welcome Bhavani Thambapillai, Yoga Padmanandan, Pushpa Sivaraja and Indra Sangar to the stage. பறை என்பது தமிழர்களின் மிக பழமையான பாரம்பரிய இசைக்கருவிகளில் ஒன்றாகும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? வரலாற்றில் பறை இசைக்காக மட்டுமில்லாமல் முக்கிய செய்திகளை அறிவிக்கவும் சமூகங்களை ஒன்றிணைக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த சக்தி வாய்ந்த பாரம்பரியத்தை இன்று நேரடியாக அனுபவிப்பது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியானது அல்லவா? அடுத்ததாக யோகா பறை குரூப் சிறப்பு நிகழ்ச்சி.
இருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம். இன்று நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட விடயம் ஈத்துவக்கம் இன்பம் என்பதாகும். ஈதல் என்றால் கொடுத்தல் என்பது பொருள். கொடுத்தலால் கொடுப்போரும் பெறுவோரும் மகிழ்வார்கள். அந்த மகிழ்வு தரும் இன்பம் தான் ஈத்துவக்கம் இன்பம். இந்த இன்பத்தை சுகித்து சுவை கண்ட இனம் தமிழினம். அதைத்தான் வள்ளுவர் பெருந்தகை ஈத்துவக்கம் இன்பம் அறியார்கள் தாமுடனே வைத்துழக்கும் வெண்கணவர் என்றார். அந்த ஈதலின் செழுமை எமது இலக்கியங்கள் எங்கனும் விரவி கிடக்கிறது. ஈந்து இன்பம் கண்ட எம் தமிழ் மாந்தர்கள் போற்றி புகழப்பட்டார்கள். அஞ்சி, ஆய், ஓரி, காரி, நல்லி, பாரி, பேகன் என்ற பெயர்கள் கொண்ட கடியெழு வள்ளல்கள் ஈந்து இன்புற்ற எமது தமிழ் மாந்தர்கள். ஈதல் என்பது இப்போது கொடுப்பது பின்னர் அந்நிடம் மீண்டும் வரும் என்று எண்ணி கொடுப்பதல்ல. ஈதல் என்பது வள்ளல் தன்மை கொண்டது. அது என்ன தெரியுமா? பசித்து அழுகின்ற குழந்தையின் குரல் கேட்ட மாத்திரத்தை கசியும் தாயின் முளை போன்றது. பசித்தோர் பசியை தீர்த்தவனே பசிப்பினி மருத்துவன் என்று கொண்டாடிய இனம் தமிழினம். இந்த இடத்தில் நம் பாரி பற்றி பேசியாக வேண்டும். படுற கொம்பின்றி ஆடித்தடித்த கொடிக்கு தன் தேர் ஈந்து இன்புற்றான் எங்கள் பாரி. இது வல்லவோ ஈதல்? இது வெறும் ஈதல் அல்ல, இதனுள்ளே அருள் நிறைந்து செறிந்து கிடக்கிறது. அதனால்தான் இன்பமும் கிடைக்கிறது. அறம் செய்ய விரும்பு என்கிறாள் அவ்வே பாட்டி. ஏனென்று புரிகிறதா? அதன் வழிதான் இன்பம் கிட்டும் என்று அறிந்து எடுத்துரைக்கிறாள் எங்கள் தமிழ்கிழவி. இதனாலேதான் அறம் சொல்வாள், நமக்கெல்லாம் பயன் தரவல்ல ஆக்கம் செய்வாள் என்று கருதி அதே நான் பலன் தரும் நெல்லிக்கனியை தானும் நாடு அவ்விக்கு ஈண்டு உகந்தான். ஆதலால் எனதடமை தமிழ் மாந்தரே, ஈதல் செய்து இன்புற்று வாழ்வீர் என்று கூறி விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கு குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் பற்றி, சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்பு பற்றி, சிலப்பதிகாரத்தின் மேன்மை பற்றி, அதன் தனித்துவ அணுகள் பற்றி சிறியவளாகிய நான் என் அறிவுக்கு தெரிந்தவரை பேச முயல்கிறேன். எழில்மிக்க நகர் ஊடுமுனையும் இன்று செம்மாந்து விளங்கும் நன்னகர். சேர நாடு, சோழ நாடு, பாண்டிய நாடு அண்ட் முப்பெரும் நாடுகளை தன்னகத்தை கொண்டு தமிழகத்தின் தனிச்சிறப்புடைய நகர். புனல் நாடு, பொன்னி நாடு, வளநாடு, காவிரி நாடு என்று போற்றப்பட்ட சோழ நாட்டின் தலைநகர் அதுதான் பூம்புகார். தமிழ்குல பெண்களின் தன்னிகரில்லா ஒழுக்க நெறியாம் கற்பு நெறியின் முத்தாரம் எங்கள் கண்ணகியை சுமந்த மண் பூம்புகார் புனித மண். மண்ணின் பெருமையினையும் மண்ணின் மகத்துவத்தினையும் அம்மண்ணில் வாழ்ந்த மனித தெய்வங்களின் மாண்பினையும் எடுத்து பேசுகின்ற நெஞ்சையல்லும் சிலப்பதிகாரம் எழுந்த மண் பூம்புகார் புனித மண். மண்ணை பற்றி பேசுகிறோம், மண்ணின் மகத்துவத்தை பற்றி பேசுகிறோம், பூம்புகாரின் புனிதத்தை பற்றி பேசுகிறோம், புண்ணிய பூமியாய் பூம்புகாரை பேசுகிறோம். ஏன் தெரியுமா? அதுதான் சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்பாகும். இளங்கோவிலுள்ள காவியமாம் சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்பே அந்த மண்ணை பாடியதும் அங்கு வாழ்ந்த மனிதர்களை தெய்வமாக்கிய ஒழுக்கத்தை பாடியதும் ஆகும். பொருளால் ஒழுக்க நெறி நல்லெண்ணத்தால் தமிழருக்கே உரித்தான கற்பு நெறி கூறுகின்ற அதி உயர் சிறப்பே காலத்தை கடந்து, நாடுகளின் எல்லைகளை கடந்து, இனங்களை கடந்து, சாதி பேதங்களை கடந்து, மக்கள் மனங்களை கடந்து அழியா புகழோடு என்று அழியாது கன்னிச்சிறப்போடு வாழும் சிலப்பதிகாரம் பற்றி பேசுதற்கோ விளக்குதற்கோ இச்சிறுதுளி நேரம் போதாது. சொச்சுவையும் பொருச்சுவையும் பக்தி மிக்கத்தோர் தெய்வீகத்தன்மையும் கற்பு நெறி காவிய அமுதும் கொண்டு நெஞ்சையல்ல வீருடன் நிமிர்ந்து நிற்கும் சிலப்பதிகாரத்தின் சுவை பற்றி பேசுவோர் இளங்கோ அடிகளை மறந்திட முடியுமா? அதன் தொட்ட இடமெல்லாம் புகழ் மணக்கிறதே, அதற்கோர் சான்று. மெய்யிற் பொடியும் விரித்த கருங்குழலும் கையிற் தனிச்சிலம்பும் கண்ணீரும் கையொன் கண்டளவே தோற்றான் அக்காரிகைதன் சொச்சரியில் உண்டளவே தோற்றான் உயிர். பூங்குயிலா வனவேங்கையா என எண்ண வைக்கும் சீற்றத்தோடு வாசலில் வந்திருக்கும் வனிதையை கண்டு பாண்டியன் பயந்த காட்சி. ஆஹா, என்ன அருமை, என்ன கவிநயம், என்ன பொருளாளம்! முடிவாக, அதுவும் வடிவாக, சிலப்பதிகாரத்தின் உயிராக நீண்ட நிலைக்கும் காவியத்தின் சிறப்பாக ஒன்றை மட்டுமே சொல்லி வைக்கலாம். தமிழர்கள் வாழும் வரை,
தமிழ் பெண்களின் கற்பு நெறி நிலைக்கும் வரை உங்கள் நெஞ்சையல்வின் சிலப்பதிகாரம் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கு குழுவிற்கும் சபையோர் அனைவருக்கும் எனது அன்பு கனிந்த வணக்கம். நான் இங்கு பேச விளையும் விடயம் அன்பே உலகாலும் என்பதாகும். இந்த பூமி பந்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உயிரினங்களில் மனித இனமே அறிவார்ந்தது, பகுத்தறியும் ஆறாம் அறிவை கொண்டது. அதனாலே தான் இந்த உலகை தன்வசப்படுத்தி கொண்டது மனித இனம். என்னதான் ஆற்றல் கொண்டிருந்தாலும் இவ்வுலகை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருந்தாலும் மனிதன் தன்னை இன்னமும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. நாகரிகம் அடையாத காலத்தில் பண்படாத மனித இனம் தமக்குள் மோதிக்கொண்டது. இரக்கம் இருக்கவில்லை. கொடூர கொலைகளும் அநாகரிக நடத்தைகளும் அங்கே அரங்கேறின. அது காட்டுமிராண்டி வாழ்க்கை. ஏறத்தாழ பாதி மிருகத்தனத்தை கொண்ட மனிதர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள். அங்கே பண்பாடு கிடையாது, ஒழுக்க நெறி வழிகாட்டல்கள் அதுவும் கிடையாது. ஆனால் இன்றைய மனித இனம் அப்படிப்பட்டது அல்ல. வாழ்க்கை அனுபவங்களாலும் பகுத்தறிவின் வழிகாட்டல்களாலும் அறிவியலாலும் தன்னை தானே புடம் போட்டுக்கொண்டு உயர்ந்து பண்பட்டு செழுமை கொண்டு நிற்கிறது இன்றைய மனித இனம். இப்படித்தானே சொல்லப்படுகிறது, நம்பப்படுகிறது. ஆனால் சிறியவளாகிய எனக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது. இன்று உலகில் என்ன நடக்கிறது? எங்கு பார்த்தாலும் போர். நாடுகளுக்கிடையே, இனங்களுக்கிடையே, மதங்களுக்கிடையே ஓயாத போர் நடந்து கொண்டு தானே இருக்கிறது. அகதிகள், அவர்தம் அவலங்கள், அழுகுறல்கள், அப்பாவி மக்களின் மரணங்கள் என்று தானே நாளார்ந்தும் செய்தியாக கிடைக்கிறது. இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்? அன்பின் உன்னதத்தை மனிதர்கள் மறந்து விட்டார்கள் என்று எண்ண தோன்றுகிறது. அடிப்படையில் மனிதர்களிடம் அன்பு வற்றி போய்விட்டது. எங்கெனும் பண்புதான் ஒங்கி நிற்கிறது. அன்பின் வழி அது உயர்நிலை என்றார் வள்ளுவ பெருந்தகை. உயிருக்கே அன்புதான் இயங்கு சக்தியாக இருக்கும் போதும் உலகாழ்வது அன்பின்றி வேறென்னவாக இருக்க முடியும்? பொற்குலம் கொண்ட ஆடு பருந்தும் பைங்கிளியும் ஒரு கூட்டில் வாழ உலகை காத்த நலனில் கூறுகிறார் புகழேந்தி புலவர். இதன் உள்ளர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அன்பு அங்கே கோலோச்சு படுகிறது என்பதாகும். யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் என்று 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அன்பினால் அகன்று விரிந்து செழுமை பண்பை கழுதகைமையை கனியன் பூங்குன்றினார் உலகுக்கு அறிவிக்கிறார். இதன் உள்ளர்த்தம் என்ன தெரியுமா? பேதம் அதுவும் இன்றி நேசிக்கவும், பிரிவினை மறந்து வாழ்வை சுகிக்கவும் வழி இங்கே ஒன்றுதான் இருக்கிறது. அதுதான் அன்பு வழி. வாடிய பயிர் கண்டு போதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறி வருந்திய வள்ளலார் காட்டிய கருணை கலந்த அன்பு நரி. இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூல சக்தியே அன்புதான். ஆதலால் அன்பை உரை என்று ஞானியர் கூறுகிறார். அந்த அன்பும் உலகில் தலைத்தால் பகைமாயும் பகையால் வரும் துயர்மாயும் மகிழ்வோங்கி மனிதர் வாழ்வாங்கு வாழும் நிலை தோன்றும். அதையே அன்னை தமிழ் எங்கிலும் கூறி நிற்கிறது. ஆதலால் அன்பை உலகாள வேண்டும், அன்பை உலகாளம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன்.